Good morning, one and all. So in this session, we are going to develop a simple project on students feedback on faculty. So general ga students faculty మీద ఇచ్చే feedback related గా ఒక చిన్న mini project లాగా Django use చేసి develop చేద్దాం. So generally in the previous classes we have learned about what are models and what are forms in Django. So based upon those concepts, we are going to develop a simple mini project, right? So I quickly open my VS Code. So in my VS Code, the first file is models.py file. So Django application lo models.py file నేను ప్రస్తుతానికి ఓపెన్ చేశాను. So my application name is MacBook. So ఈ MacBook లో నేను ప్రస్తుతానికి models.py file ఓపెన్ చేశాను. ఈ models.py file I am going to take a class with a name called feedbacks. So that backend database లో feedbacks అనే name తో ఒక table create అవుతుంది. And moreover, in my models, the fields are student name, student roll number, student branch, faculty name, subject name, syllabus completion, content delivered, and overall feedback. So general గా స్టూడెంట్ వన్స్ ఈ ఫీడ్బ్యాక్ టర్మ్స్ మొత్తం కూడా ఒక ఫ్యాకల్టీ మీద ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈ ప్రాజెక్ట్లో వన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్ కెన్ ఆల్సో మోడిఫై ద ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ స్టూడెంట్ కెన్ డిలీట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో. సో ఒకవేళ మన ప్రాజెక్ట్ని కనుక మనం డొమైన్లో కనుక పెడితే దెన్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ లాగిన్ ఎట్ ఏ టైమ్ సో దట్ దే విల్ ప్రొవైడ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ ద ఫ్యాకల్టీస్. Right, based upon this models.py file, I am going to register my model feedbacks to admin.py file. So that super user lo mana front end nunchi iche data back end database lo retrieve avvali or else save avvali kabatti admin.py file lo na model ne register chestunna. So my model name is feedbacks. In admin.py file, I have created a class with a name called member admin. So ఇందులో ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాను. దానిలో I have added student name, roll number, student branch, faculty name, subject name, syllabus completion, content delivered, and overall feedback, etc. etc. So ఈ లిస్ట్ మొత్తాన్ని నేను యాడ్ చేసుకున్నాను, or else we can make it as a list also here. So and finally I have registered admin.site.register of feedbacks, member admin. That class అని కూడా నేను రిజిస్టర్ చేస్తాను. Now ఇది admin.py file. Now we are going to look at to views.py file. views.py file లో ప్రీవియస్గా నేను చెప్పినట్టు ఫీడ్బ్యాక్ ప్రొవైడ్ చేయడంతో పాటు ఫీడ్బ్యాక్ని ఎడిట్ చేయాలి, అలాగే ఫీడ్బ్యాక్ని డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో దానికోసం వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఏ సపరేట్ ప్యాకేజ్ కాల్డ్ రీడైరెక్ట్. సర్వ్లెట్స్ అండ్ జేఎస్పీలో మనకి response.redirect అనే ఫైల్ మనకి ఎలాగైతే రీడైరెక్ట్ మెథడ్ మనం యూజ్ చేస్తామో వేరే పేజ్కి నావిగేట్ అవడం కోసం డిజాంగోలో కూడా వీ హ్యావ్ ఏ ప్యాకేజ్ కాల్డ్ రీడైరెక్ట్. సో దట్ whenever user submit or whenever user clicks certain button, it will navigate to the next page. So for this I have used redirect. Now, so first I have created a method with a name called index, and in index I have retrieved all the objects, that is whenever whatever the data that is stored in the database is retrieved completely. Now I have forwarded this index to index.html file. Now the second one is add method. So in the add method I have written add.html so that whenever user clicks the feedback, automatically the data will be added to the database. So database లో వాడు యూజర్ ఎప్పుడైతే ఆర్ స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే ఫీడ్బ్యాక్ ఇద్దామని క్లిక్ చేస్తారో డేటా మొత్తం సేవ్ అవ్వాలి. సో దానికోసం యాడ్ రికార్డ్లో ఏం చేస్తున్నాము, సిన్స్ వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ పోస్ట్ మెథడ్, సో request.post of student name, student roll number, branch, faculty name, subject name, etc. up to overall feedback. All the values which are provided by the user are saved in a dummy variables. ఒక డమ్మీ వేరియబుల్స్లో సేవ్ చేసుకుని దాన్ని మనం మోడల్స్లో సేవ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫీడ్బ్యాక్స్లో మనం సేవ్ చేసుకుంటున్నాం. దెన్స్ నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్స్లో మనకి సేవ్ అయిన తర్వాత హియర్ ఐ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఏ మెథడ్ కాల్డ్ mem.save. సో mem ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫీడ్బ్యాక్స్ అనమాట. అంటే బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్లో సేవ్ అవ్వడం కోసం నేను తీసుకున్న ఒక డమ్మీ వేరియబుల్ mem, దానిలో నేను సేవ్ చేశాను. వన్స్ రీడైరెక్ట్ ఆఫ్ స్లాష్ ఇన్ ద మీనింగ్ ఏంటి అంటే, రీడైరెక్ట్ స్లాష్ ఇన్ ద సెన్స్ మీనింగ్ ఏంటంటే వన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన తర్వాత అదే పేజ్లో మన కర్సర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ద స్టూడెంట్ వాంట్స్ టు గివ్ ద నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యాకల్టీ ఆల్సో. అంటే ఒకటే స్టూడెంట్ మోర్ దాన్ 5 ఫ్యాకల్టీకి ఫీడ్బ్యాక్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక అక్కడ రీడైరెక్ట్ మన దగ్గర మనం స్లాష్ యూజ్ చేస్తాం. వన్స్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ద స్టూడెంట్ వాంట్స్ టు డిలీట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ or else the admin also can delete the feedback. So for this I have used delete option. So feedbacks.object.get id, which is id equal to id. అంటే జనరల్ గా స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నారో ఒక ఐడి జనరేట్ చేస్తాం. ఆ ఐడిని బేస్ చేసుకుని మనం డిలీట్ చేయడం కానీ అప్డేట్ చేయడం కానీ చేస్తాం. సో దిస్ ఐడి ఈజ్ సింపుల్ లైక్ a primary key in a DBMS. సో ప్రైమరీ కీ మనం ఎలాగైతే అక్కడ యూజ్ చేస్తున్నామో సేమ్ అదే ప్రైమరీ కీని ఇక్కడ మన ఐడి కింద తీసుకుంటున్నాం. సో డిలీట్ అంటే ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోవాలి, కర్సర్ అక్కడే వెయిట్ చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ మన వెబ్ బ్రౌజర్ అనేది అక్కడే ఉండాలి. నెక్స్ట్ అప్డేట్ మెథడ్ కూడా సేమ్ అంతే. సో update.htmlకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము. అప్డేట్ రికార్డ్లో కూడా అంతే. ఏవైతే ఫీల్డ్స్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా స్టూడెంట్ ప్రొవైడ్ చేశాడో ఈ ఫీల్డ్స్లో ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ కనుక అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే కనుక స్టూడెంట్ కెన్ అప్డేట్ ద డేటా.
వన్స్ అప్డేట్ చేసిన తర్వాత డేటాను మనం సేవ్ చేస్తున్నాం. అగైన్ రీడైరెక్ట్ యాజ్ స్లాష్ సో దట్ ద కర్సర్ విల్ వెయిట్ ఎట్ దట్ పొజిషన్ ఓన్లీ. సో దిస్ ఈజ్ ఓవరాల్ views.py file. So the last method is update record, update, deleting the record and adding the record, and finally add, and finally the index method. So these are the views that have created in this project. Now once views అయిపోయిన తర్వాత next we are going to start with HTML files. The first one is index.html file. So what contains the index.html file? Here I have used load static, that is template tag ni use chesanu, so that I have imported style.css file. Body color as well as class division mention చేసిన తర్వాత here I have uploaded certain images. So after that images I have used KVN college faculty feedback form. ఒక చిన్న feedback form లో ఒక చిన్న మెసేజ్ లాగా ఇచ్చాను. ప్లీజ్ ఫిల్ ఆల్ ద ఫీల్డ్స్ అని ఒక చిన్న శాంపుల్ మెసేజ్ ఇచ్చాం. రైట్, ఇప్పుడు టేబుల్ ఐడి అండ్ బార్డర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఫీల్డ్స్ తీసుకుంటున్నాం. సో ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్, బ్రాంచ్ ఎక్సెట్రా అప్ టు ఓవరాల్ ఫీడ్బ్యాక్. సో ఫైనల్లీ ద యాక్షన్. సో యాక్షన్ ఇన్ ద సెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే వాల్యూ మనం పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం, ఏం యాక్షన్ అయితే పెర్ఫామ్ చేయబోతున్నాం యాక్షన్ అక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఓవరాల్ ఫీడ్బ్యాక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ యాక్షన్లో అప్డేట్ ఆర్ డిలీట్ అనే ఆప్షన్స్ మనం ఇస్తాం. టేబుల్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ కనుక ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటే కనుక ఆర్ఎస్ డేటాబేస్లో కనుక సేవ్ అయి ఉన్నా మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఫర్ ఎక్సిన్ MEM అన్ని ఫీల్డ్స్ నేను రిట్రీవ్ చేసుకున్నాను, ఒక రోలో రిట్రీవ్ చేసుకున్నాను. ఒకవేళ అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే కనుక ఐ హావ్ యూజ్డ్ బటన్ కాల్డ్ అప్డేట్ x.id. ఐడిని బేస్ చేసుకునే మనం రికార్డ్ అప్డేట్ చేస్తాం, అంటే ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ అప్డేట్ చేయడం కోసం ఐడి వాడుతున్నాం. సిమిలర్లీ డిలీట్ మెథడ్ కూడా అంతే. సో డిలీట్ ఒక పర్టికులర్ రికార్డ్ బేస్ చేసుకొని డిలీట్ చేస్తాం. సో ఫర్ లూప్ని క్లోజ్ చేసి టేబుల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత లాస్ట్లో యాడ్, అంటే ఫస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేటప్పుడు యాడ్, అగైన్ మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేటప్పుడు యాడ్ అనే ఒక బటన్ రావాలి కాబట్టి యాడ్ ఫీడ్బ్యాక్ అనే ఒక బటన్ని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ని యూజ్ చేస్తున్నాము. టెంప్లెట్ లాగ్లో యూఆర్ఎల్ ఇన్ ద సెన్స్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే వన్స్ యాడ్ బటన్ కనుక సెలెక్ట్ చేస్తే కరస్పాండింగ్ HTML పేజ్కి నావిగేట్ అవ్వడం కోసం %URLని తీసుకున్నాం. ఇది index.html ఫైల్. నెక్స్ట్ add.html ఫైల్ చూద్దాం. సో రికార్డ్ని యాడ్ చేయడం కోసం ఏమేమి వాడుతున్నాము, ఇక్కడ కూడా సేమ్ టెంప్లెట్ ట్యాగ్ని తీసుకున్నాము. వన్స్ టెంప్లెట్ ట్యాగ్ తీసుకున్న తర్వాత డివిజన్ చేసిన తర్వాత క్లాస్ డివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత మెంబర్ని యాడ్ చేయబోతున్నాం. సో ఇక్కడ కూడా CSRF టోకెన్ తీసుకున్నాము సో దట్ అవర్ డిజాంగో ప్రాజెక్ట్ విల్ బి సెక్యూర్. మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్. ఇక్కడ URL లో మనం ఏం మెన్షన్ చేసామంటే యాడ్ REC అని మెన్షన్ చేసాం, అంటే ఆ కరస్పాండింగ్ మెథడ్కి నావిగేట్ అయ్యేట్టుగా రాసుకున్నాం. అంటే views.pyలో ఏదైతే యాడ్ రికార్డ్ అని మెథడ్ రాసామో ఆ మెథడ్కి నావిగేట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్, ఇన్పుట్ లేబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. సో ఫ్యాకల్టీ నేమ్, సబ్జెక్ట్ నేమ్, సిలబస్ కంప్లీషన్, సో ఆన్, ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని స్టూడెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఇచ్చాం. ఇచ్చి ఫామ్ ట్యాగ్ని, డివిజన్ ట్యాగ్ని, బాడీ ట్యాగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as HTML ట్యాగ్ని కూడా క్లోజ్ చేసాం. ఇది add.html ఫైల్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే update.html ఫైల్. అంటే రికార్డ్ ఆల్రెడీ యాడ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్ వాంట్స్ టు అప్డేట్ ద రికార్డ్. సో అప్డేట్ రికార్డ్ కోసం హియర్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ అప్డేట్ మెంబర్. సో ఫామ్ యాక్షన్ ఇక్కడ ఏమని మెన్షన్ చేసామంటే UPREC. సో వ్యూస్లో ఉన్న UPREC మెథడ్కి నావిగేట్ అవ్వాలి. సో మెథడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పోస్ట్. సో ఏవైతే స్టూడెంట్ వాల్యూస్ ఇది వరకు ప్రొవైడ్ చేశాడో ఆ వాల్యూస్ని రిట్రీవ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ వాల్యూ ఈక్వల్ టు MEM.student name. అలాగే స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ కూడా MEM.student roll number. సిమిలర్లీ స్టూడెంట్ బ్రాంచ్కి MEM.student branch. సిమిలర్లీ అలా మనం తీసుకున్న ఫీల్డ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఏవైతే ఇది వరకు వాల్యూస్ మనం ప్రొవైడ్ చేసామో ఆ వాల్యూస్ ఫస్ట్ మనకి రిట్రీవ్ అవ్వాలి కాబట్టి కరస్పాండింగ్ డమ్మీ వేరియబుల్ ఏదైతే MEM అని చెప్పానో ఆ వేరియబుల్తో కాల్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో సిలబస్ కంప్లీషన్, అలాగే కంటెంట్ డెలివర్డ్, సో ఆన్ అప్ టు ఓవరాల్ ఫీడ్బ్యాక్. వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఐ హావ్ యూజ్డ్ బటన్ కాల్డ్ అప్డేట్. అంటే అప్డేట్ బటన్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఆ కరస్పాండింగ్ ఫీల్డ్ అప్డేట్ అయ్యి ఉండాలి ఆర్ ఫీల్డ్స్ అప్డేట్ అయ్యి ఉండాలి. సో ఇది update.html కింద యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ urls.py ఫైల్ ఎట్ అప్లికేషన్ లెవెల్. సో ఈ ఆల్ HTML ఫైల్స్ అన్ని కూడా డిజాంగో అప్లికేషన్లో టెంప్లెట్స్ అనే ఫోల్డర్లో మనం క్రియేట్ చేసిన HTML ఫైల్స్. సో డిజాంగో అప్లికేషన్ టెంప్లెట్స్ అనే ఫోల్డర్, లెట్ మీ లుక్ ఇట్. సో మ్యాక్బుక్ టెంప్లెట్స్, ఈ టెంప్లెట్స్ మనం క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ ఇవి. ఇప్పుడు urls.py ఫైల్ ఎట్ అప్లికేషన్ లెవెల్లో హియర్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ views.index name is equal to index, that is first one, add method and add REC, delete, update and update REC. ఇక్కడ మనం డిలీట్ చేయాలన్నా అప్డేట్ చేయాలన్నా దానికోసం మనం యూజ్ చేసింది ఏంటంటే int ID. అంటే ఏదైతే స్టూడెంట్ డేటా ఫీడ్బ్యాక్ ఎంటర్ చేస్తున్నారో ఆ ఒక కరస్పాండింగ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఒక ఐడి జనరేట్ చేస్తాము. ఆ ఐడిని బేస్ చేసుకుని డిలీషన్ కానీ అప్డేటింగ్ ఆర్ అప్డేటింగ్ ద రికార్డ్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఇది మనం తీసుకున్న URL ప్యాటర్న్స్. ఫైనల్లీ డిజాంగో అప్లికేషన్లో స్టాటిక్ అనే ఫోల్డర్లో CSS ఫోల్డర్లో హియర్ ఐ హావ్ యూజ్డ్ style.css. కంటైనర్ ట్యాగ్ తీసుకున్నాము, కంటైనర్ 1 తీసుకున్నాము, కంటైనర్ 2కి కూడా కొన్ని కలర్స్ మనం మెన్షన్ చేసాం.
అలాగే h1కి కంటైనర్ ఇన్పుట్కి ఒక వాల్యూస్ కనుక ఏదైనా యూజర్ నుంచి ఇస్తే ఆ కంటైనర్1 ఇన్పుట్కి కూడా మనం ఒక స్టైల్ లాగా మెన్షన్ చేసుకున్నాం. సో ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన urls.py ఫైల్లో ఏ విధమైన మోడిఫికేషన్ చేయలేదు, జస్ట్ URL మెన్షన్ చేశాను. Right now, since our project consists of models, we need to start with make migrations, migrate, super user, and finally running the server. So for this, I have opened my command prompt, and here I am going to first run the server. Python space manage.py space make migrations. So first let me first migrate here. So once the make migrations are completed, next we are going to run the command python space manage.py space migrate. No migrations are applied. Now I am going to create a super user. Python space manage.py space create super user. So let me write the name as feedback username. So feed@gmail.com and sorry feed@gmail.com. Next password. Mention the password. Yes. Super user was created successfully. Now I am going to run the command python space manage.py space run server. Once the server is started, I am going to copy the deployment server and I am going to paste it here. Yes, so already previous feedback was given. So first let me add the feedback. So let me write my name as Sanjay. Let me write my roll number as 1234, branch as MCA, faculty let me take my name. And let me add the subject name as Django. Provide the completion status, yes. Content delivered, good. And finally provide the overall feedback as excellent. Now I am going to save it here. Submit. So here the feedback was saved successfully. Now in this feedback I am going to update here. So let me select the option as update. And here I am going to change the student name, branch name as MCA. And let me make my content delivered as very good. So here I am going to press update option. So here you can clearly see that the update was given. Now I am going to delete here. So the delete record was successful. Now I am going to add the another feedback. So let me add my student name as Ramu, make my roll number as something, dummy roll number, and make it as MBA, faculty name as Ravi, and subject name as finance, and syllabus completion S, and content delivered good, and finally overall feedback good. I am going to press submit button. So here the record was given. Similarly here we can also delete this record also. Whenever we are going to select the delete option, automatically it will delete from database also. So let me log into for the database, that is administrator login. So let me check for administrator login here. I am going to press logout and again login. So let me add my username and password. And here, this is the table and these are the values that we have provided. So in this way, if at all we have added feedback in the database, then it will be reflected in the front-end site also. So in this way, a faculty feedback form can be generated in Django using models. Thank you.